राधाम जया कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दना व्रज जन रञ्जना जय यशोदनन्दना व्रज जन रञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जया कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दना व्रज जन रञ्जना जय यशोदनन्दना व्रज जन रञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जया कुंज विहारी जय राधा माधव जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गोपी जन जय गोपी जन जय गिरिवराधारी जय यशोदनन्दना व्रज जन रञ्जना जय यशोदनन्दना व्रज जन रञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण प्रभुजी. श्रीमद्वनि. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् येसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय. जय. जय भक्त कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. जय. वृंदावन धाम की जय. जय. मायापुर नवद्वीप धाम की जय. जय मधुरा धाम की जय. जय जय. द्वारका धाम की जय. जय जगन्नाथपुरी धाम की जय. जय जय. गंगा माही की जय. जय. यमुना माई की जय. जय. जय भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. समावेत भक्त वृंद की जय. जय. गौरव प्रेमानंद हरि हरि बोल. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. जय. श्री गुरु गौरंगा विजयते नाम. हे कृष्ण. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಪವನ್. हरे कृष्ण प्रभु जी. చేస్తాను. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्चाम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्चाम्. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। నెక్స్ట్ రాణి మాతాజీ మీరేనా నెక్స్ట్? ఇది చిన్నది అయిపోయింది ప్రభుజీ, ఇంక పెద్ద చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ జూమ్ చేయనా లేదా? మీరు చదవండి ప్రభుజీ. ఓకే. జూమ్ చేస్తాం. ఓం నమో భగవతే ఎవరు చదవాలి? వాసుదేవాయ. నేను చదువుతాను. ఏకైక శృంగానిధియానుభావయేత్ పాదాదియావదసితం గదాభృతః పాదాదియావదసితం గదాభృతః జితం జితం స్థానమపోహ్యధారయేత్ జితం జితం స్థానమపోహ్యధారయేత్ పరం పరం శృత్యతి దీర్యతాయత పరం పరం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఏకైకసంగానిధియానుభావయేత్ పాదాదియా ఏకైకసంగానిధియానుభావయేత్ పాదాదియావదసితం గదాభృతః పాదాదియావదసితం గదాభృతః జితం జితం స్థానమపోహ్యధారయేత్ జితం జితం స్థానమపోహ్యధారయేత్ పరం పరం సృజ్యతి దీర్యధాయదా పరం పరం శృత్యతి దీర్యతాయత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మజ మాత తను బాగా చెప్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ పద్మజ మాత చదవమంటే తర్వాత మనం చదవచ్చు. హరే కృష్ణ. పద్మజ మాత శ్లోకాలు కొత్త శ్లోకాలు కదా, ఇంకా కొత్త స్టార్ట్ కాలేదు. 13th అయినాక నెక్స్ట్ 14 నుంచి ఉంటుంది. ఇది ఇంకో ఇది పాత శ్లోకమే. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ చదువుతుంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఏకైకసంగానిధియానుభావయేత్ పాదాదియావదసితం గదాభృతః జితం జితం స్థానమపోహ్యధారయేత్ జితం జితం స్థానమపోహ్యధారయేత్ పరం పరం శోధ్యతి దీర్యతాయత పరం పరం శుద్ధి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ 14th నుంచా ప్రభుజీ రోజు? 14 నుంచి. ఓకే ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు భౌతిక జగత్తు రెండిటికి ద్రష్టయగు భగవానుని ఎడ ప్రేమపూర్వకమైన సేవా భావనను వృద్ధిపరుచుకొనంత వరకు భౌతికవాది తన నియమిత కర్మానంతరము ఆ దేవదేవుని విశ్వరూపమును స్మరించవలెను లేదా ధ్యానించవలెను. ఓ రాజా, యోగి అయిన వాడు ఈ మధ్యలోకమును వేడగోరినప్పుడు తగిన సమయమును గూర్చిగాని లేదా స్థలముని గూర్చిగాని చింతించగా స్థిరముగా సుఖాసీనుడై ప్రాణవాయువును నియమించుచు మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియములను నిగ్రహించవలెను. తదుపరి యోగి విశుద్ధమగు బుద్ధి ద్వారా తన మనస్సును జీవుని యందు లయింపజేయవలెను. పిదప జీవుని ఆత్మయందు లయము చేయవలెను. ఈ విధముగా వనుచుట ద్వారా పూర్ణ సంతుష్టుడైన జీవుడు పరమ సంతుష్ట స్థితి యందు నెలకొని ఇతర కర్మల నుండి విరమించును. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేనేనా? ఉషారాణి మాతాజీ. ఉషారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 3 శ్లోకాలు చదవండి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ప్రాణులను మాతాజీ మాతాజీ చదవండి. ఇది కాదా ప్రాణులను శాసించుటకు? అదే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ప్రాణులను శాసించుటకు శక్తి ప్రదానం చేయబడిన దేవతలను సైతం నియమించడే వినాశకర కాలము యొక్క ఆధిపత్యము అట్టి లబ్ధోప శాంతి దివ్యస్థితి అందు ఉండదు. ఇక దేవతలను గూర్చి వేరుగా తెలుపునదేమన్నది సత్వగుణము గాని రజోగుణము గాని తమోగుణము గాని చివరకు మిథ్యాహంకారం గాని కారణ సముద్రం గాని ప్రకృతి గాని అచట ఉండవు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి. 2 ఇంకా 18, 19 చదవండి. రావడం లేదు, మ్యాటర్ రావడం లేదు మాతాజీ. స్క్రీన్ మీద వస్తుంది చూడండి ఉషారాణి మాతాజీ. అదే నా మొబైల్లో మిస్ అవుతుంది మాతాజీ. రావట్లేదా మాతాజీ? అందుకే చూస్తున్నాను. ఓకే. ఇంకెవరికైనా చదవమనండి మాతాజీ. సునీత మాతాజీ చదువుతారా? లేదు చదవండి మాతాజీ. నాది అయిపోయింది, నా టర్న్ అయిపోయింది. మీరే తర్వాత మాతాజీ. గిరిజ మాతాజీ చదవండి. ప్రతిదినము దేవదేవుడగు విష్ణువుతో సంబంధమును కలిగి ఉండేది పరమపదమును ఎరిగిన వారగుటచే యోగులు భగవద్రాహితమైన సమస్తమును వదిలివేయుదురు. కనుకనే భగవానునితో పూర్ణ సమ్మతి ఎందుండు విశుద్ధ భక్తులు కలతలను సృష్టించుకొనక ఆ దేవదేవుని పాదపద్మములను హృదయమున చేర్చుకొను కొని అనుక్షణము వాణ్ణి అర్చించును. వైజ్ఞానిక జ్ఞాన బలం చే మనుషుడు పరమానుభూతి ఎందు చక్కగా స్థితుడై ఆ విధంగా సర్వభౌతిక కోరికలను శమింపజేయవలను. పిదప గుదద్వారమును తన పాదం అడిమచే నిరోధించి ప్రాణవాయువును 6 ముఖ్య స్థానంలో ఒకదాని నుండి ఒకదాని పైకి కొనిపోవచ్చు. అతడు భౌతిక దేహంను త్యజింపవలెను. దయాశీలుడగు ముని ప్రాణవాయువును నెమ్మదిగా నాభి నుండి మాతాజీ హృదయం నాకు అదే స్క్రీన్ పెద్దగా అయిపోయింది. ఒకసారి దానశీలుడగు ముని ప్రాణవాయువును నెమ్మదిగా నాభి నుండి హృదయం నాకు ఆచట నుండి వక్షస్థలం నాకు ఆచట నుండి
మూలమునకు కొనిపోవలను. బుద్ధిని ఉపయోగించి అతడు సరి అయిన స్థానములను అనుసంధానము గావించవలను. ఒకసారి చిన్న అయిపోతుంది, స్క్రీన్ పెద్దగా అయిపోయి వర్డ్స్ కనిపించండి. హరే కృష్ణ. ఓం నమో వాసుదేవ. సారీ, నేను ఫస్ట్ భగవతే వాసుదేవాయ కూడా చెప్పలేదు. సారీ. ప్రభుజీ నేను చదవనా ఇప్పుడు? ప్రభుజీ నేను చదవాలా? నేను హుషారాన్ని మాత్రం చదువుతారు, ఇది ఒకటే శ్లోకం ఉంది. చదువుతాను ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తదుపరి భక్తి యోగి ప్రాణవాయువును భూమధ్యమునకు గొని తేవలను. పిదప ప్రాణవాయువు సప్త ద్వారములను నిరోధించి భగవద్ధామునకు చేరవలన అనేది లక్ష్యమనే అతడు కలిగి ఉండవలను. భోగానుభవపు సమస్త కోరికల నుండి పూర్ణముగా విముక్తుడైన సో బ్రహ్మరంధ్రమును చేరి పరమగతిని బడయుట ద్వారా తన భౌతిక బంధములను అతడు విడిచివేయవలను. ప్రభుజీ 20 సెకండ్ నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపించడం లేదు. 21 వరకు చాలు మాతాజీ. మనం ఈ టాపిక్ మనం ఓన్లీ 21 వరకు డిస్కస్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ చెప్తారు శ్లోక. ప్రభుజీ నేనే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కేవన్న జాయేత పరావరేస్మిన్. యా వన్న కదా ప్రభుజీ? అవును మాతాజీ. ప్రభుజీ కరెక్ట్ అండి. ప్రభుజీ ఒకసారి చెప్పండి. అది అదే యావన్న జాయేత పరావరేస్మిన్. నేను అలాగే చదివారనుకుంటున్నాను. ఏ అని చదివారు మాతాజీ? ఓకే, సారీ సార్. యావన్న జాయేత, మళ్ళా ఏ వచ్చిందా? లేదు. యావన్న జాయేత పరానవరేస్మిన్ విశ్వేశ్వర ద్రష్టరి పరావరేస్మిన్. పరావర్ణాన్ని మాతాజీ. పరావరేస్మిన్ విశ్వేశ్వరే దష్టరి భక్తి యోగ తావత్ స్థావీయ పురుషస్య రూపం క్రియావాసానే ప్రయతః స్మరేత. ప్రభుజీ సరిపోయిందా? హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ. స్థిరం సుఖం చాసనమాస్థితో యదా జిహాసూరిమమంగళోకం కాలే చ దేశే చ మనో న సజ్జయేత్ ప్రాణాం యచ్చేన్మనసాజితాసుః. హరే కృష్ణ ప్రభు. నాగశ్రీ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. ఓకే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 16th కదా ప్రభుజీ? మనః స్వబుద్ధ్యా మలయా నియమ్య క్షేత్రజ్ఞయేతాం నినయేత్తమాత్మని ఆత్మానమాత్మన్యవరుధ్య ధీరో లబ్ధోపశాంతిర్విరమేత కృత్యాత్. హరి బోల్. ఈ లబ్ధోపశాంతి కదా ఇంపార్టెంట్ మనం డిస్కషన్ తర్వాత. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నయత్
త్రకాలో నిమిషాం పరః ప్రభుః కుతోను దీవా జగతామ్యయీసిరే నయత్ర సత్వం నరజస్తమశ్చ న వై వికారో నమః ప్రధానం. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. పరం పదం వైష్ణవమామనంతి తత్ యన్నేతి నేతీత్యతతుత్సి సృక్షవః విసృజ్య దౌరాప్యయమనస్య సౌహృదా హృదోపగుహ్యార్హపదం పదే పదే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు 19 చదవాలి. 19. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇతం మునిస్తు పరమే వ్యవస్థితో విజ్ఞాన దృగ్వీర్య సురందిశాయః సురనిర్తాశయః స్వపారిష్ణనాపీడ్యగుదం తతో నీలం స్థానేషు షట్సన్న మయేజితక్లమః. స్థానేషు షట్సూన మయేజితక్లమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నాభ్యాం స్థితం హృద్యదిరోప్య తస్మా దుదానగత్యోరసితం నయోన్మునిః తతోనుసంధాయదియా మనస్వి స్వతాలుమూలం శనకైర్నయేత. ఇది ఈ దా ఇక్కడ వస్తుందేమో. ఇక్కడ తస్మాత్ ఇక్కడ మరి దాన అని చదవాలా ప్రభుజీ? ఉదాన. ఓకే, మళ్ళీ చదువుతాను ప్రభుజీ. నాభ్యాం స్థితం హృద్యదిరోప్య తస్మాత్ ఉదానగత్యోరసితం నయోన్మునిః తతోనుసంధాయదియా మనస్వి స్వతాలుమూలం శనకైర్నయేత. నయేన్ముని. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శరణ్ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ ఉన్నారు. మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు, లేదంటే అన్మ్యూట్ అయ్యారు. మాతాజీ 21 శ్లోక చదవాలి మాతాజీ. మాతాజీ చదువుతాను, నెక్స్ట్ వస్తాయేమో. ఇంకా 21 ప్రభుజీ చెప్తారులేండి, మీరు చదవాలి. సప్తాయతనోనపేక్షః సీత్వా మూర్ధాత ముకుంట దృష్టి. ఇక్కడ మాతాజీ ఇక్కడ నెల పలకాల తెలియడం. మకుంట మాతాజీ. వైకుంఠంలోని అకుంట. ఇది చదవండి మళ్ళీ స్థిత్వం నుంచి. ప్రభుజీ నర్భిద్యమూర్ధన్ విసృజేత. మర్భిద్యమూర్ధన్ విసృజేత గతః.
అది నాకు రావడం లేదు ప్రభుజీ. సారీ ప్రభుజీ, పర్వాలేదు, మా అందరం పలకడం ప్రయత్నిస్తున్నాం. రావడం లేదు. యా యా మాతాజీ అందరం కూడా అలానే నేర్చుకుంటాం మాతాజీ, పర్వాలేదు, మీరు ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు. మేము కూడా ఆ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాము, చాలా తప్పులు వస్తున్నాయి మాకు కూడా. అందరూ ఒకటే మాతాజీ. పర్వాలేదు, మా ప్రయత్నం ఇంపార్టెంట్ అంతే, ఏదో ఒకటి చేస్తాం. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మన థర్డ్ సెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాం కాబట్టి, సో ఒక్కసారి ఊరికే సమ్మరీ ఒకసారి చూసి ఓవరాల్గా. సో ఓవరాల్గా ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నంటే, అదే భగవంతుని మన హృదయంలో నిలుపుకోవాలి, తన ధ్యానం చేయాలి. సో దానికి 2 మార్గాలు పాటించవచ్చు. ఒకటి భక్తి యోగము, లేదా ఇంకోటి ధ్యాన యోగము. సో ధ్యాన యోగంలో ఏంటిది, మనము శ్వాస ఆసనాలు వేయాలి, ఆ శ్వాసను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మెల్లిమెల్లిగా లోపల నుంచి ఆ చక్రం ఏం చక్రం అంటాం, ఆ చక్రాల్ని పైకి ఒక్కొక్క చక్రం నుంచి ఒక్కొక్క దానిగా పైకి మన ప్రాణ సారీ చక్రం ఆజ్ఞ అని వేరే వేరే ఒక్కొక్క చక్రాలు 6 చక్రాలు ఏమో ఉంటాయి కదా. సో ఒక్కొక్క చక్రం నుంచి ఒక్కొక్క దాని నుంచి ప్రాణవాయువును పైకి తీసుకొని రావడం, అదంతా మనము మన ప్రయత్నంతో మనం చేయాలన్నమాట. ఇదంతా అష్టాంగ యోగాల ధ్యాన యోగంలో. సో అండ్ మనమే ఈ మన బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి ఆ ఆత్మని అంటే మనం స్పెసిఫిక్గా కూర్చోవాలి. ఏంది, నేను ఇప్పుడు దేహాన్ని వదిలేయాలనుకుంటున్నా, సో వదిలేయాలంటే నేను మంచిగా ఇట్లా ఆసనం వేసుకొని ఇప్పుడు మన భ్రువ మధ్య ఇదంతా మన 8వ అధ్యాయంలో వస్తాయి చాలా మటుకు. దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా 8వ అధ్యాయం, మన తర్వాత వస్తే చదువుదాం భగవద్గీత అది. సో దాంట్లో అంతా ఇదే వస్తుంది. సో ఇలా క్రమ పద్ధతిన ముక్తిని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు ధ్యాన యోగంలో. కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్రహ్మనే లాస్ట్ శ్లోకాస్లో చెప్తుంటారనమాట. ఈ మన అధ్యాయం లాస్ట్లో ఏమంటారంటే, అంటే నేను వేదాలను 3 సార్లు చదివాను, 3 సార్లు చదివి సో మొత్తంగా తెలుసుకుంది ఏంటిదంటే, ఆ వసుధైన శ్రీకృష్ణుని ఎప్పుడైతే మనము భక్తి యోగంతో ప్రార్థిస్తామో అప్పుడు మనకు ఆ ప్రయాణం ఈజీ, ఈ దేహాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం ఈజీ అది అన్నట్టుగా చెప్తారు. సో భక్తి యోగంలో ముఖ్య ఈజీ పద్ధతి ఏంటి అంటే, ముందు శ్రవణం. సో ముందు వీలైనంత మటుకు మనం ప్రభుపాదు అలాంటి శుద్ధ భక్తులు అందరూ మన గురువులు, దీక్ష గురువు, శిక్ష గురువు వాళ్ళ నుంచి శ్రవణం చేయడం మొదలు పెట్టాలి. ఆ శ్రవణంతో లోపల ఉన్న మలినాలన్నీ తొలగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాంట్లో అష్టాంగ యోగాలనేమో ఆసనం వేయాలి, అంటే ఆల్మోస్ట్ కుటుంబం నుంచి దూరంగా ఉండాలి, అంటే ఏకాంత ప్రదేశం వెతుకోవాలి అవన్నీ. ఇక్కడ మనకు అంత అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్న కుటుంబంతో ఉన్నా పర్వాలేదు, ఎక్కడున్నా, ఎటు పోతున్నా, ప్రయాణం చేస్తున్నా, ఏం చేస్తున్నా కూడా శ్రవణం చేయొచ్చు. మనకేం అది ఇబ్బంది కాదు. వంట వండుతున్నా శ్రవణం చేయొచ్చు, మామూలుగా కూరగాయలు తరుగుతున్నా చేయొచ్చు, ఎటైనా, ఈవెన్ స్నానం చేస్తున్నా, బాత్రూంలో పోయినా, లేకపోతే ఎటు పోయినా కూడా, మొత్తం ఎటైనా కూడా మనకి శ్రవణం ఈజీనే. భక్తి యోగాల్లో అది ఈజీ. అండ్ భక్తి యోగాల ముఖ్యంగా ఏంది, జస్ట్ ఆ గురువుకి, కృష్ణునికి, గురువుకి వాళ్ళకి మనం శరణు పొందితే చాలు, ఆ సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే చాలు, అంత ఈజీ అయిపోతుంది. ఎవరి కోసం చేస్తున్నా అంటే, ఎస్ నా గురువు కోసం చేస్తున్నా, నా కృష్ణుని కోసం చేస్తున్నా, ఈ వంట ఎందుకు వండుతున్నా, నా భార్య పిల్లలకి, భర్తకి, వాళ్ళందరికీ సేవ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, కృష్ణుని తృప్తిపరచడానికి, గురువుని తృప్తిపరచడానికి. సో జస్ట్ ఆ భావంతో అదే సంబంధంలో ఉంటాము, వాళ్ళని సేవ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అన్నది అది ఓవరాల్ సమరీ మన 2వ అధ్యాయంది. అంటే ఫైనల్గా వచ్చేది అదే, భక్తి యోగా ఈజీ అని. సో మొదటి టాపిక్ మనం దాంట్లో ఏం చూసినాము, ఎవరైనా చెప్తారా? మొదట శ్రవణం ప్రభుజీ. లేదు, ఈ 2వ అధ్యాయంలో మొదటి 5 శ్లోకాల్లో మనం ఏం చూసాము, సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్ ప్రభుజీ. మన మనసుని కూడా భగవంతుని మీదే లగ్నం చేసి అన్ని పరమాత్ముని రూపాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఒక్కొక్క అంగాన్ని తలుచుకుంటూ పరమాత్మని ధ్యానం చేసుకుంటూ అలాగా మనం చేసుకుంటే మన మనసులో అతన్నే నిలుపుకోవడం వల్ల మనకి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడే గుర్తొస్తారు. మనం ఏది చూసినా కూడా దాంట్లో కూడా మనం భగవంతుడిని చూడొచ్చు. అలాగే మన బుద్ధి ఆత్మ శుద్ధి అవుతుంది దాని వల్ల ప్రభుజీ, శుద్ధి అవుతుంది.
అంటే ఇదంతా ఎక్కువ కూడా సెకండ్ టాపిక్‌లో మనం చేసేది. ఫస్ట్ టాపిక్‌లో సింపుల్ లివింగ్. సో, సరళ జీవనము, ఉన్నత విచారణ, చైతన్యం అది. సో, దాంట్లో మనం ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడుతున్నాము, ఎందుకు ఇంత ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాము, లేకపోతే ఇవన్నీ చేస్తున్నామంటే, నాకు మంచి ఇల్లు కావాలి. వాటెవర్ 2 బెడ్‌రూమ్, 3 బెడ్‌రూమ్, 4 బెడ్‌రూమ్ ఇల్లు కావాలి. దాంట్లో కబోర్డ్స్ అన్నీ నీట్‌గా ఇట్లా మంచిగా చేయించాలి, డిజైన్‌తో చేయించాలి, టీకుడ్ తోటి చేయించాలి. అట్లా వాటెవర్ ఒక ఆశతోటి ఏదో ఒకటి ఉంటాయి. సో, ఇవన్నీ అంటే ఎందుకు కష్టపడుతున్నాము అంటే ఇవన్నీ చేయించడానికి. ఇవన్నీ చేయడానికి కష్టపడతాము. మళ్ళా అవి మెయింటైన్ చేయడానికి. మళ్ళా వాటర్ కరెంటు, వాటర్ బిల్లు ఇవన్నీ అది మంచిగున్నాయా లేదా? డ్రైనేజ్‌లు నిండినాయా? సో, ఇవన్నీ మన అంటే మనము వాటి కోసం కష్టపడుతున్నాం. మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసము మనం సౌకర్యంగా ఉండాలి అని అనుకోని. కానీ ఇక్కడ ఈ మొదటి 5 శ్లోకాల్లో ఏం నేర్చుకున్నాము? సరళ జీవనం ఉంటే ఇవన్నీ బాధ్యతలుండయి. మనకి ఈజీగా ఉంటది. ఏం పెద్దగా మెయింటెనెన్స్ ఉండదు. మేమేం మట్టి ఇల్లు కట్టుకున్నామంటే అది ఎప్పుడైనా కూలిపోయినా గూడా మళ్ళా మట్టితో కట్టుకోవడం ఈజీనే. మొన్న అమ్మ గూడా చెప్తుంది. అది పాతకాలంలో మనం అన్నీ వాడేవి ఇస్తరాకులు అవన్నీ. అవేసినా గూడా అన్నీ భూమిలో కలిసిపోతాయి. మట్టి కుండలు మళ్ళా అవి విరిగిపోయినా మళ్ళా మట్టిలో కలిసిపోతాయి. కానీ ఈ మధ్యన ప్లాస్టిక్ అవన్నీ వాడుతున్నాం. అవి తొందరగా కలిసిపోవు. సో, ఎన్విరాన్మెంట్‌కి హాని చేస్తున్నాయి. ఆ మధ్యన మీరు చాలా వీడియోస్‌లో కూడా చూసుంటారు. ఆవులు అవన్నీ గూడా ఆ ప్లాస్టిక్ తిని అవి చనిపోయినప్పుడు కడుపులో నుంచి తీస్తే ఆ ప్లాస్టికే ఎక్కువ వెళ్తుంది. అవి ఎందుకంటే అరుగుతది కాబట్టి. అవును ప్రభుజీ, కరెక్టే ప్రభుజీ. అది సాయిల్ లో డిగ్రేడ్ అవ్వదు కదా ప్రభుజీ. ఆ! దానివల్ల మనకి హాని, పశువులకి హాని, హ్మ్. అన్ని రకాలుగా అదే ప్రభుజీ. సో, ఇవి మన కోరికలు మనము ఇవంతా వినాశనం అంతా చేస్తున్నాం గదా! మనం వినాశనం సృష్టిస్తున్నాం. సో, అందుకే సరళ జీవనం పైన మొగ్గు చూపెట్టండి. వీలైనంత మటుకు తగ్గించుకోండి అవసరాలని అది ఇదని మొదటి 5 శ్లోకాల్లో మనం ఇది నేర్చుకున్నాం. ఎవరైనా యాడ్ చేస్తారా ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఇక్కడ? మొదటి ప్రభుజీ నేను చెప్పండి. ప్రభుజీ నేను మాట్లాడుతున్నా. అంటే ఇక్కడ శ్రీకాకుళంలో మేము ఉన్నాము. ఇక్కడ శ్రీముఖలింగం దగ్గర కూరమ గ్రామం అని ఉంది. వాళ్ళు అప్పట్లో ప్రజలు ఎలా జీవించేవాళ్ళో అలా జీవిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఫోన్లు వాడరు, కరెంటు వాడరు, గ్యాస్ వాడరు. ఇంకా ఎటువంటి అంటే పూర్వం ఎలా జీవించేవారో అలా జీవిస్తున్నారు. అక్కడ వాళ్ళే పండించుకున్న ఆహారమే వాళ్ళు తింటారు. మాతాజీ మా ప్రభుజీ అక్కడ ఉండి వచ్చారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మొన్న కృష్ణారాణి మాతాజీ శ్రీకాకుళం వచ్చి అది మార్చ్‌లో సారీ ఏప్రిల్‌లో అనుకుంటా. ఏప్రిల్‌లో వచ్చి అదే కుర్మగ్రామం కూడా వెళ్ళేసి మాకు కూడా చూపించారు ప్రభుజీ. మేము కూడా దర్శించుకున్నాం మాతాజీ. వచ్చారు. అది గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్. కూర్మగ్రామం మన ప్రాక్టికల్ ఏ కోరికలు లేకుండా మాతాజీ మేమందరం కూడా ప్రభుజీని అట్లాంటిది ఒకటి పెట్టండి, మేమంతా జాయిన్ అవుతామని మా కమల కుమారి మాతాజీ ప్రభుజీకి ఇది ఇచ్చారు, ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు. వినతి పత్రం. హరే కృష్ణ. లేదు అంటే కానీ అవి మంచిదే మాత్రం. మీకు వీలైనప్పుడల్లా అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒకటి మనం వెళ్ళి ఉండగలగడం అదొక స్టేజ్. అది అంటే నాకు తెలిసి అది కొద్దిగా కష్టమే. అదొక తపస్యతో కూడిన పని. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న అలవాట్లకి వాటికి మన అలవాట్లు తగ్గితే తప్ప మనం అక్కడ వెళ్ళి ఉండలేము. బట్ అదర్వైజ్ ఏమన్నా ఏమన్నారు మాతాజీ? ప్రభుజీ ఏమన్నారు? ఇప్పుడున్న అలవాట్లకి అక్కడ అడ్జస్ట్ అయి ఉండలేరు ప్రభుజీ. మనకు అది కొద్ది టైం పడుతుంది. సో మెయిన్ ఉండడం కష్టం. కాకపోతే ఇద్దరు భక్తులు, భార్య భర్తలు భక్తులు మాత్రం వెళ్ళి ఉండగలరు ప్రభుజీ. చాలా ఫ్యామిలీస్ వెళ్తున్నాయి అక్కడ ఉండడానికి. అవునవును మాతాజీ. అంటే ఈవెన్ భార్య భర్త భక్తులు, ఇప్పుడు నేను మా వైఫ్ భక్తులు అంటే ఆల్రెడీ ఇస్కాన్లో వీటిలో ఆల్రెడీ ఉన్నా కూడా ఎంతైనా మాకు కూడా అదేం ఈజీ ఏం కాదు. చూసి వచ్చాను కదా. సో అంటే ఏవైనా కూడా మనకున్న వీలైనంత వరకు అవసరాలు ఎంతవరకు తగ్గించుకోగలమో అది తగ్గించుకొని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మెల్లిగా ఓ స్టేజ్కి అక్కడికి వస్తాం. సో మన ఈ మొదటి 5 శ్లోకాలకి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కూర్మగ్రామం అది తీసుకోవచ్చు. అట్లాంటి ఫార్మ్ కమ్యూనిటీస్, ఇస్కాన్ ఫార్మ్ కమ్యూనిటీస్ అన్ని కూడా అవే చూపెడతాయి. రెండో టాపిక్ మీరు ఆల్రెడీ ఏంటి మాతాజీ?
ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ వాయిస్. అది కూర్మగ్రహం కాకపోతే అందరికి అది అవకాశం ఉండకపోతే మనం ఉన్న దాంట్లోనే సింపుల్ గా బతకాలి, అలా జీవించాలి సింపుల్ గా ఉండాలని చెప్పారు ప్రభుజీ. మీరే చెప్పారు. అంటే ఏవి చూస్తే అట్రాక్ట్ అయిపోవడం, అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడడం, సినిమాలు, షికార్లు, పార్టీలు, పార్క్ వీటితో కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే నాకు గుర్తున్నది అప్పుడు ఇప్పుడు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మాకు ఉన్న ఇల్లు ఎలా ఉండేదంటే ఒక హాలు, ఒక చిన్న కిచెన్, ఒక బెడ్రూమ్ అంతే ఉండే. సో ముందట స్థలం ఉండే, వెనకాల స్థలం ఉండే, పక్కన కొద్ది ఖాళీ స్థలం. సో అమ్మ మొత్తం ముందటన్ని అంటే ముందట బావి కూడా ఉంది, పక్కన చెట్లు అవన్నీ ఉన్నాయి, మోస్ట్లీ పండ్ల చెట్లు అవన్నీ, ఇంటి వెనకాల కూరగాయల చెట్లు అవన్నీ వేసేది. సో మనము ఉన్న దాంట్లో మనం కొద్దిగా పండించుకొని తినొచ్చు, అంత చేయొచ్చు. కానీ ఈ మధ్యన మనకి ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే, ఒక్క స్క్వేర్ ఫీట్ వదిలినా గూడా మన రెంట్ ఇంత పోతది, ఇన్ని పైసలు తగ్గిపోతాయి, మన ఏరియా తగ్గిపోతది. ఇవన్నీ మనం అంటే మనకు ఆ లోభం పెరిగిపోయి, కామక్రోధ లోభాల్లో లోభం బాగా పెరిగిపోయి, నేను మంచిగా ఈ ఎంత ఫ్లోర్‌లేస్తే అంత రెంట్ ఇయ్యొచ్చు, అంత రెంట్‌లొస్తాయి. ఎందుకు చెట్ల కోసం స్పేస్ వదలాలి అని మనము అంటే మన ఆశ కొద్దీ మనం వదలట్లేదు. కరెక్టేనా? అంతే ప్రభుజీ. కరెక్టే మొక్కలు కూడా ప్రభుజీ. ఎవరు ప్లేస్ ఉంచుకోకుండా ఇల్లు కట్టించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇంత వేడి ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు, లేకపోతే రూఫ్ గార్డెన్ కూడా చేసుకుంటున్నారు కదా కొందరు. అంటే ఇంట్రెస్ట్ బట్టి రూఫ్ గార్డెన్ కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. అక్కడ రూఫ్ మీద కూడా చెట్లు మొక్కలు పెట్టుకొని కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. అది ఇంట్రెస్ట్ బట్టి అదే కూడా పండిస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఏంటిది అలా తక్కువ ఉంటారు అందరూ. అదే ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు మన అందరికీ అంటే ఇప్పుడు ఆశ ఎంత పెరిగిపోయిందంటే, అరే నాకు ఇది సరిపోదు, నాకు ఇంకా డబ్బు కావాలి, ఇంకా డబ్బు పైనే ఎక్కువ ఆశ ఉంది కానీ అసలు వాతావరణం ఏమవుతుంది అది అన్నట్టు. ఇప్పుడు మొన్న అదే ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్లోనే ఇప్పుడు అక్కడ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ అవి ఇవన్నీ అటు సైడ్ అంతా ఎంత పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు అవుతున్నాయి. ఒక్కొక్కటి 30 ఫ్లోర్లు అట్లా, మళ్ళీ దాంట్లో 10 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. మొన్న మేము ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ సో 3000 కుటుంబాలు ఒక దగ్గర ఉన్నాయి. మనం సాధారణంగా ఒక ఊర్లో చూసుకుంటే ఎన్ని ఎన్ని కుటుంబాలు ఉంటాయి? తక్కువ ఉంటాయి ప్రభుజీ. 100 ఇలా ఉంటాయి. 600 కుటుంబాలు, 700 కుటుంబాలు అంతే. సాధారణంగా 100, 200, 300 అంతే. అవి గ్రామంలో ఎక్కువ ఉండవు. ఒక టౌన్ అంటే సరే ఒక 500, 700, 1000 వరకు ఉంటాయేమో. ఇంకా గ్రామంలో ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఈ ఈ అపార్ట్మెంట్స్ దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అదొక ఒక ఊరు 2, 3 ఊర్లు అనుకోండి అవి. ఆ 2, 3 ఊర్లకి అంత నీళ్ళ సప్లై ఎక్కడి నుంచి వస్తది? చెరువులు లేవు, ఏం లేవు. అంటే అపార్ట్మెంట్లు కడుతున్నాం కదా! దాని పక్కన అపార్ట్మెంట్లు, దాని పక్కన పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు. అవును ప్రభుజీ, కరెక్టే ప్రభుజీ. పొల్యూషన్ ఎంత పెరుగుతుంది ప్రభుజీ, అవసరాలు కూడా. పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది, గ్రౌండ్ రిసోర్సెస్ అన్ని మనం వాడేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఈ అపార్ట్మెంట్‌కి ఇన్ని 3000 మంది ఒక దగ్గర ఉన్నారు అంటే 3000 కుటుంబాలు, వాళ్ళకి ఎన్ని నీళ్ళు అవసరం అసలు? అవును ప్రభుజీ. మరి కార్ నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్, బైక్స్ ఇవి వాడుకున్నారనుకోండి, మళ్ళీ అది ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయిపోతుంది. అంతమంది ఒక చోట ఆ కొంచెం ప్లేస్ లో అంతమంది ఉంటే ఎంత పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎన్ని వస్తాయి ప్రభుజీ. నేను ముందు విన్నాను. ఈవెన్ ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు బైరెన్‌లో ఎడారిలో ఉంటున్నాం కదా! ఎడారిలో కూడా ఈవెన్ 50 సంవత్సరాల క్రితం అవి ఇవంతా కూడా ఇంత ఏసీలు లేవంట. వాళ్ళు కూడా మామూలుగా జస్ట్ మన ఇక్కడ డేట్స్ చెట్లు అవి దొరికే వాటితోటి రూఫ్ అవి ఉండేవి. ఇల్లు పర్వాలేదు చల్లగా మామూలుగానే ఉండేవి అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇంత వేడి ఎందుకైతుందంటే ఈ సిమెంట్ కన్‌స్ట్రక్షన్‌లు ఇవన్నిటితోటి ప్లస్ మనం వాడే ఏసీ లోపల ఎయిర్‌ని లోపల చల్లదనం చేస్తుంది. కానీ బయట ఏమవుతుంది? అదే ఏసీ బయటంతా వేడి గాలి వదిలేస్తుంది గదా! అవును ప్రభుజీ. సిఎఫ్సి రిలీజ్ అవుతుంది కదా ప్రభుజీ. అది మన ఓజోన్ లేయర్ కి ఎఫెక్ట్, మనకి రేడియేషన్ పెరగడానికి కూడా అదే కారణం కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తరానికి ఏమి ఇస్తున్నాం ప్రభుజీ, మనం ఇదే ఇస్తున్నాం. సో మనకు ఆశ పెరిగిపోయి నాకు పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్‌లో మంచి ఫ్లాట్ కావాలి, నాకు సౌకర్యాలన్నీ కావాలి అని అనుకుంటున్నాం గానీ, దానివల్ల మనం మళ్ళా ప్రకృతికి అసలు ఎంత హాని చేస్తున్నామో ఇలా ఈ సరళ జీవనం నుంచి అంత దూరం అయిపోయి ఆ మెయింటెనెన్స్‌లు వాటికి కట్టడానికి 5, 6 వేలు అంత పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్‌లల్ల. అవును ప్రభు.
ఎందుకంటే నీళ్ళు సరిపోవు. మా ఫ్రెండ్ కూడా ఇంకో అతను చెప్పాడు. అంటే వాళ్ళు ఉన్నది కొద్దిగా చిన్న అపార్ట్మెంట్‌లోనే 4, 5 ఫ్లోర్‌లో, 6 ఫ్లోర్‌లో ఎంతో గాని పెద్ద పక్కన పెద్దగా అపార్ట్మెంట్‌లు కట్టిన దానివల్ల వీళ్ళ గ్రౌండ్ రిసోర్సెస్ అయితే వెళ్ళిపోతాయి గదా! వీళ్ళు ఎంత రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేసినా కూడా నీళ్ళన్నీ నిండిపోయి పక్కదానికి వెళ్ళిపోతాయి గదా! అంతే ప్రభుజీ. ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బాగోపోతే బయటకు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు పట్టించుకోరు. అదొక బాధ. మళ్ళీ దానివల్ల ఏమో దోమలు పెరుగుతాయి. ఆ దోమలు పెరిగితే మనకేమో మలేరియా, డెంగ్యూ, ఈ చికెన్ గున్యాలని ఇవి వస్తున్నాయి. వెరీ గుడ్. అంతా ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంది కదా ప్రభుజీ ఇప్పుడు. సో దీనికంతా కారణం ఎవరు? ట్రాఫిక్ జామ్‌కి. మనిషి ప్రభుజీ, మన కోరికలు, మన ఆశలు. మనమే మనం ఉన్నాం దాంట్లో. ట్రాఫిక్ జామ్‌లో మనం ఉన్నాము. ఉన్నాం ప్రభు. సరోజమాత ఏం చెప్తున్నారా? లేదు ప్రభుజీ, అదే చెప్తున్నాను, మనమే కారణం అని లక్ష్మీనిక మాతాజీ చెప్పారు. అంతే ఇక్కడ కదా! కూడా అలాగే అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఒకప్పుడు బెంగళూరు అంటే కూల్ సిటీ అనేవారు. 20 years లో ఫస్ట్ టైం ఇంత వేడి చూసాం ప్రభుజీ. అయ్యో! ఫస్ట్ లో కూడా కట్టినారు ప్రభుజీ. ఆఖరికి స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్ మీద కూడా అపార్ట్మెంట్ కట్టి పర్మిషన్స్ తెచ్చేసుకుంటున్నారు అందరూ. పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు మా పక్కనే కట్టారు ప్రభుజీ. అది అందరూ వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళకి పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు అందరి హ్యాండ్ ఉంది, ఇంకా మనం ఏమి చేయలేక. మాతాజీ బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ కూడా విపరీతం కదా మాతాజీ. హైదరాబాద్ మాతాజీ చాలా మాతాజీ అన్ని చోట్ల అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు ఆగండి, హైదరాబాద్ కూడా అదే స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది. మాతాజీ హైదరాబాద్ అంటే కొండలు పగల కొట్టేసి రోడ్లు వెడల్పు చేస్తున్నారు మాతాజీ. బెంగళూరుకి అవకాశం లేదు, మీరు గమనించండి. మాతాజీ లేకులు మూసేస్తున్నారు. లేకులు మూసి అంతని దాని మీద అపార్ట్మెంట్లు కట్టి రోడ్లు వైల్డింగ్ చేసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అది సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ. ఏమో మాతాజీ, మన మా వాళ్ళు వెళ్ళారు, చాలా ఇబ్బంది. ఒక్కో కారు ఒక్కడి నుంచి ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళేదాన్ని 3 గంటల సేపు దాంట్లో కూర్చోవలసి వచ్చిందంట. వాళ్ళు ఇక్కడ అలవాటు ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఉంటే మధ్యలో మేము కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇంక మెట్రో మాతాజీ. కారు మీద వెళ్ళాలి అంటే ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలన్నా కూడా అప్పట్లో చాలా తయారైంది. ఆ 3 hours జపం అయిపోతుంది ప్రభుజీ మనకి. 16 మాలలు 18 మాలలు అయిపోతుంది. అవును మాతాజీ, నేను ఈ మధ్యన ఎక్కడికి వెళ్తే అలాగే చేసుకుంటున్నాం. మాల కార్లు సౌండ్ మ్యూజిక్ భక్తులు ఏదున్నా కూడా చిన్న అవకాశాన్ని దాన్ని మన సద్వినియోగం చేసుకుంటాం. నాన్ డివోటీస్ మాత్రం చిరాకు అయిపోతారు, బా ఈ ట్రాఫిక్ ఎప్పటికి అవుతుంది ఏంటి న్యూసెన్స్ అట్లా అని. బట్ మనం మాత్రం బా ఇంకో రౌండ్ ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేసుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు, మనం కూల్ గా ఉండొచ్చు. వాళ్ళే మొదలు పెట్టేస్తున్నారు పాటలు పెడదామంటే. మా ప్రభు అంటున్నారు, మీ అమ్మ మాల స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇంకొద్ది ఇప్పుడప్పుడే. పాటలు పెట్టినా మోస్ట్లీ ఇట్లా భక్తి భజనలు, కీర్తనలు ఇట్లాంటి, అంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా నచ్చిన వెస్టర్న్ ఫస్ట్ లో పెడతారు ప్రభుజీ, 1 గంట సేపు అది వింటారు. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కార్ స్టార్ట్ చేయగానే తర్వాత మళ్ళీ మామూలులోకి వెళ్ళిపోతారు. నిజమే. అందుకు నేను ఇంకో గంటన్నర చేసుకుంటాను. అందుకే ఒక 8 rounds చేసి వేరే ఏదైనా పెట్టుకోండి మళ్ళీ అంటే గొడవ చేస్తారని ఇంకా మళ్ళీ కాసేపు అయ్యాక 8 rounds అలా చేసుకుంటాను. సో అది ముఖ్యం మాతాజీ. అంటే మనము అదే ఇప్పుడు అంత పెద్ద కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కొంటున్నాం కాబట్టి దానికి మంచి కబోర్డ్స్ బాగుండాలి, ఎంట్రన్స్ డోర్ బాగుండాలి, ఇవన్నీ. అంటే వాటిపైన మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే ఆ సంపాదన అంతా దానికే పోతుంది. మళ్ళా దానివల్ల ఇప్పుడు ఈ వచ్చే అనారోగ్యాలకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లని, మెడికల్ ఖర్చులు ఎంత అవుతున్నాయి అంటే అవి అసలు వాళ్ళంటే డాక్టర్ ఏది కరెక్ట్ చెప్తున్నాడో, ఏది నిజంగా అవసరమో, ఏది అవసరం లేదో అవి కూడా తెలియట్లేదు. చాలా మటుకు బిజినెస్ మోడల్ అయిపోయాయి. ఏమంటారు, సాధారణంగా విద్య, వైద్యము 2 కూడా సాధారణంగా ఫ్రీగానే ఇవ్వాలి ఎవరైనా కూడా. మనకు కావాల్సిన డొనేషన్ మనం ఇవ్వడం వేరే, కానీ ఆ ఇచ్చేవాడు విద్యను ఉచితంగా ఇవ్వాలి, వైద్యము ఉచితంగా ఇవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు అంతా బిజినెస్ మోడల్ అయిపోయే వరకు వాటికి అసలు మన పిల్లలకి చదువులకి ఎంత డబ్బులు అవుతున్నాయి, మన ఆరోగ్యం కోసం వాటి కోసం ఎంత డబ్బులు అవుతున్నాయి, ఇవన్నిటికి కారణం మనమే. మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని అంటే అది చెప్పినా కదా, వేలెత్తి చూపెడితే మన 4 వేలు మన సైడే చూపెడుతున్నాయి అంటారు కదా. సో మనమే కారణం. అది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకొని మనం మారాలి. నేను నా అవసరాలు తగ్గించుకుంటా, నా ఈ లగ్జరీ ఇదంతా తగ్గించుకుంటాను అన్నట్టుగా నేను ఎంతవరకు ప్రయత్నిస్తే అంత సరళంగా జీవించవచ్చు. అప్పుడు ఉన్నత చైతన్యం వస్తుంది. మరి సో రెండో టాపిక్
అదే పరమాత్మని మనం హృదయంలో ధ్యానం చేసుకోవడం. సో, దాన్ని గూడా మనం చూసాము. ముఖ్యంగా దీంట్లో ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఏదనుకున్నామో విగ్రహారాధన. ఎప్పుడైతే మనం విగ్రహారాధన చేయగలమో, చ చేస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు మనం పాదాలని మంచిగా ధ్యానంతో చూడడము, పాదాల పైన ఉరువులని, జంగములను, తర్వాత నాభిని, దాని తర్వాత హృదయము, ఛాతీ, తర్వాత చేతులు, ఆ పైన కంఠము, దాని తర్వాత దరహాసము, దాని తర్వాత కళ్ళు, ముక్కు అంతా. సో, ఇవన్నీ మెల్లిమెల్లిగా పాదాల నుంచి ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ, ధ్యానం చేసుకుంటూ పోవాలంటే, భక్తులకి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఏందంటే, విగ్రహారాధన చేయడం చాలా మంచిది. వీరికి తోడు విగ్రహాలకి పూల దండలు కుట్టడము, లేతే బట్టలు అవి కుట్టడం, లేదా బట్టలు వేయడము, అదంతా గూడా ఇదంతా ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్. ఒకవేళ మనకది కుదరకపోతే, అంటే నేను ఎక్కువటికి ఏం చేస్తా అంటే, నాకిష్టమైన నాకెక్కువ హంగేరిలో ఉన్న రాధాశ్యామ్ సుందర్ వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట. సో, వాళ్ళ ఫోటో పెట్టుకొని రోజు ఒక్కొక్క డ్రెస్ అన్నట్టు రోజు ఒక్కో ఫోటో మారుస్తూ ఉంటాననమాట. సో, 7 రోజులకి 7 డ్రెస్సులు అంటే ఒక కలర్స్ అన్నట్టు పెట్టుకున్నాను. సో, ఈరోజు ఈ కలర్, ఈరోజు ఈ కలర్, ఈరోజు ఈ కలర్ అన్నట్టు ఆ ఫోటో పెట్టుకొని దర్శనం చేసుకోవడం అనమాట. సో, ఒక విధంగా ఊరికే అట్లీస్ట్ మానసికంగా ఫోటో ద్వారా డైలీ డ్రెస్ అవి మార్చినట్టు విగ్రహాలకి అట్లా. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఒక డౌట్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి గుడిలో ఒక విగ్రహం లేదా 2 విగ్రహాలు ఉంటాయి. మనకేమో మాయాపూర్ లో అష్టసఖి, పంచతత్వ పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు కదా ప్రభుజీ. మనకి ఆ డ్రెస్సులు మంగళారతి టైంలో కానివ్వండి, దర్శనారతి టైంలో. ప్రభుజీ, నాకు డౌట్ ఏంటి, అవన్నీ ఎక్కడ పెడతారు ప్రభుజీ? అంత ప్లేస్ కావాలి కదా వాటికి. మరి ఎక్కడ పెడతారు ప్రభుజీ? అసలు ఎన్ని రకాల డ్రెస్సులు వేస్తారు స్వామికి? అవన్నీ అంటే పెద్ద విగ్రహాలు కదా ప్రభుజీ, అందుకు నా డౌట్ అది. సేమ్ ఇప్పుడు మన ఇళ్లలో మనం చూసుకుంటే కదా, మన కబోర్డ్ ఎట్లుంటది, ఫుల్ ఇట్లా 108 చీరలు, 108 కుర్తాలు. ఇంకా ముందు నుంచి అంత పిచ్చి లేదులేండి ప్రభు, దేవుడి దయ వల్ల. ఒక్కొక్క ఈవెంట్ కి, ఒక్కొక్క సందర్భానికి, ఆ క్లైమేట్ కి, ఆ మూడ్ కి సంబంధించినట్టుగా ఉన్నట్టు భగవంతుడి కూడా మంచి పెద్ద పెద్ద అల్మార్లు ఉన్నాయి మాతాజీ. అదే డౌట్ ప్రభుజీ. మాయాపూర్ లో ఎవరినైనా అడుగుదాం అనుకున్నా ఒక మాతాజీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు. సరే, మొదటి పరిచయంలోనే మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగకూడదు, మిమ్మల్ని కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను, ఏమనుకుంటారో. అంటే ఏ గుళ్ళో మనం డ్రెస్ వేస్తాం పర్వాలేదు ప్రభుజీ, బట్ మాయాపూర్ లో అష్టసఖి ఉంటారు, పంచతత్వ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు. మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఫోల్డ్ చేసి ఎలా పెడతారు? అంత ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటది? కొత్త కొత్త డ్రెస్సులు వస్తుంటాయి స్వామికి. అది నాకు అంటే హ్యాంగ్ చేసేస్తారా ప్రభుజీ? ఓకే. బట్ ఉన్నట్టున్నాయి వీడియోస్ కూడా, నేను వెతుకుతాను, చూస్తాను. ఆల్రెడీ డ్రెస్సింగ్ అయితే కొద్దిగా ఉన్నాయి వీడియోస్ రాధామాధవి. ఓకే ప్రభుజీ. అలా మన కబోర్డ్ బదులు, మన ఇల్లు పెద్దగా ఉండాలి అనుకునే బదులు మన ఇల్లు చిన్నగా ఉండాలి, కానీ పక్కన కృష్ణుడి ఇల్లు చాలా పెద్దగా ఉండాలి. అంటే మనం వీలైన మటుకు ఇప్పుడు అట్లా కూర్మ గ్రామం లాగా అలా అంటే పెద్ద మందిరం కట్టాలి. ఆ మందిరం దగ్గర చిన్న ఇల్లు, ఒక స్టూడియో ఫ్లాట్ అంతే. అవును ప్రభుజీ, అంతే. అంటే ప్రభుజీ, మనం ఇంట్లోనంట కృష్ణకి ఎంత ప్లేస్ అయితే ఇస్తామో మనకి ఆల్టర్ రూపంలో కానివ్వండి, అంత ప్లేస్ మన హృదయంలో ఆయన ఉంటారంట ప్రభుజీ. అంత ప్లేస్ మనకి ఇస్తారంట. అంటే ఇంట్లో ఏదో చిన్న గూటి కింద ఇచ్చేసి ఇల్లంతా మనం ఆక్యుపై చేస్తాం, అలా కాకుండా దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ లో, అంటే ఒక మంచిగా ఆల్టర్ చేసుకుని ఒక రూమ్ పోని ఆయనకి కేటాయించి మిగతాది మనం వాడుకున్నా పర్లేదు. ఇప్పుడు దానికి ఏంటంటే, ఇప్పుడు పూర్వకాలం అన్నారు కదా మీరు, మనుషుల్ని ప్రేమించి వస్తువులు తక్కువ పెట్టారు, ఇప్పుడు వస్తువుని ప్రేమించి మనుషులు దూరం పెడుతున్నాం. కాబట్టి ఆల్టర్ విషయంలో కూడా కొంచెం పెద్దది మనకి ఎంత కుదిరితే అంత ప్రభుజీ. ఆ ఇల్లుని బట్టి కొంచెం ప్లేస్ ఆయనకి కేటాయించామనుకోండి, అంత ప్లేస్ మనకి ఇస్తారంట, ఆయన మన హృదయంలో ఉంటారంట. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా తను అధికారి, తను ఇంటి ఓనర్, మనం అంతా సేవకులు ఇంట్లో. కట్టేదేమో పెద్ద డూప్లెక్స్ హౌస్ కడతాము, దాంట్లో మెట్ల కింద చిన్న మూలకి దేవుని ప్లేస్ పెట్టేస్తాం. అయిపోయింది అంతే. ఇంకా మిగతాదంతా మనం ఇంకేం చేసేది ఏమన్నా ప్రభుజీ. అది ఇవి తెలియకే ఎన్ని రోజులు అలా చేసేవాళ్ళం ప్రభుజీ.
యాహ్! ఇస్కాన్‌కి వచ్చే కానీ ఇన్ని విషయాలు తెలిసాయి. యాహ్! మనం దేవుడికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి, ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడు తెలుస్తున్నాయి. అంటే నేను ఇది ఎక్కువ ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే మాతాజీ, మనం సాధారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో మనకు ఒక ఇల్లు సరిపోవట్లేదు. అంటే ఒక ఇల్లు మనం ఉండడానికి వండుకుంటున్నాము. బట్ దాని తర్వాత నా పిల్లలకని, వాళ్ళకని, లేకపోతే వీళ్ళకని ఇంకో ఇల్లు మనం అంటే ఒక ఇంట్లో మళ్ళీ మన పిల్లలు ఎంతమంది ఉంటే అన్ని బెడ్‌రూమ్‌లు కావాలని, మనం అంత పెద్ద ఇల్లు పెట్టుకుంటాము. మళ్ళా ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చే వరకు అదంతా మెయింటైన్ చేయడం కూడా కష్టం. పిల్లలు వాళ్ళ సంపాదన, వాళ్ళ చదువులు, వాళ్ళు బయటికెళ్ళిపోతున్నారు. సో, వీలైనంత మటుకు మన అవసరాలన్నీ తగ్గించుకోవాలి. మనం వీలైతే అదే చెప్తున్నా, మందిరం దగ్గర ఉన్నామనుకోండి, మందిరంలో సేవ చేయొచ్చు. ఆ గుడి ఎంత పెద్దగుండాలి, ఎంత విశాలంగా ఉండాలి, అవన్నీ అక్కడ మనం డొనేషన్ చేసి అవన్నీ అది ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. మన ఇల్లు మాత్రం చిన్న స్టూడియో ఫ్లాట్ అంతే. అంతకు మించి పెద్దగా ఏమి ఉండొద్దు. 10 జతలు ఉంటే చాలేమో బట్టలు. మరీ అంతే అవసరమైతే ప్రభు. వండుకోవడానికి ఓ చిన్న మొబైల్ గ్యాస్ స్టవ్ అట్లాంటివి. అవును ప్రభుజీ. మన ఇంట్లోనే సింపుల్ లివింగ్ మనం చేయొచ్చు అనుకుంటే. అదే. సో, ఇప్పటి నుంచే అంటే మనం చాలామంది ఇంకా గృహస్థ జీవితంలో కట్టుబడి ఉన్నాం కాబట్టి, సో, ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్‌కి ఇవన్నీ కొద్దిగా ఆలోచించుకొని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో, ముఖ్యంగా మీరు షేర్ చేసినట్టు సో, పరమాత్మని ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో నిరంతరం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటామో ఆర్ భగవంతుడు మనకి ఇష్టమైన దైవాన్ని తన రూపాన్ని, రాధాకృష్ణుల్ని అట్లా వాళ్ళని ఎవరినైతే ఎప్పుడైతే నిరంతరం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటామో సో, మన బుద్ధి శుద్ధిపడి అప్పుడు ఈ అన్ని పిచ్చి పిచ్చి కోరికల నుంచి బయటపడిపోతదనమాట. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం వచ్చిన ఈ మూడో టాపిక్ ఇది. మనం ఇప్పుడు చదివేదంతా. సో, దీంట్లో ఏం చెప్తున్నానంటే ఒకవేళ ధ్యాన యోగం అంటే కృష్ణుడు ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తున్నాడు. సో, సుఖదేవ్ గోస్వామి ఎందుకు ఇట్లా మార్గాలని చెప్తున్నాడంటే సుఖదేవ్ గోస్వామి గానియండి, కృష్ణుడు గానియండి ఆళ్ళు భక్తులు. భక్తులు జనరల్‌గా ఎప్పుడు ఓపెన్‌గానే ఉంటారనమాట. సరే ఇగ నీకిష్టమైన మార్గాన్ని నువ్వు పాటించు. బట్ ఇదైతే బెస్ట్ అది చెప్తా ఉంటామనమాట. సో, ఇక్కడ అందుకే సుఖదేవ్ గోస్వామి కూడా సరే ఇంకో మార్గం ఏందంటే ఒకవేళ మీరు ధ్యాన యోగంలో ఉంటే, మీరు అష్టాంగ యోగం అవి చేయాలనుకుంటే, మీరు ఆసనాలు అవన్నీ చేస్తా అనుకుంటే ఓకే. సో, మీరేం చేయాలి? మీరు దేహాన్ని వదిలేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కోరిక ఎప్పుడొస్తది దేహాన్ని వదిలేయాలని? దేహాన్నా ప్రభుజీ ఆ! సమస్యలు ఎక్కువైపోయినప్పుడు. ఓన్లీ బాధలు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు కోరుకోం కదా, దేహం పోవాలని ఎందుకు అనుకుంటాం ప్రభు. ప్రాబ్లమ్స్ దుఃఖాలు ఎక్కువైపోయాయి అనుకోండి, దేవుడా తీసుకెళ్ళిపో మాకు ఈ కష్టాలు వద్దు అనుకుంటాం. కానీ అదే అప్పుడు బాగున్నప్పుడు దేవుడు వచ్చినా లేదు లేదు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత రా అని చెప్తాం. అలాగా యాహ్! సుబ్రహ్మణ్యం మీరేం చెప్తున్నారా ప్రభుజీ? జీవితం మీద విరక్తి వచ్చినప్పుడు అలాగా అనిపిస్తుంటదండి. నిజమే. కానీ ఆ విరక్తి అప్పుడు అది ప్రేమ అంటామా? కృష్ణుని పైన ప్రేమతో పోతా అంటామా? కాదండి. కాదు ప్రభు. చెప్పండి సుబ్రహ్మణ్యం. ఏం లేదండి, సమస్యలు ఎక్కువైపోయినప్పుడు అదండి సునీత మాతాజీ గారు చెప్పినట్టండి, సమస్యలు ఎక్కువైపోయినప్పుడు జీవితం మీద విరక్తి వచ్చినప్పుడు ఇంకెందుకురా బాబు జీవితం అనిపిస్తుంటది ఒక్కోసారి. అంతేగాని మనం ప్రేమతోటి ఎప్పుడు దేహాన్ని వదిలేయం కదా. ప్రేమతో భక్తులు వెళ్ళాలండి ఇంకా. అదే భౌతికంలో ఉన్న సమస్యలకి విసుగుపోయి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అది భగవంతుడి మీద ప్రేమ కాదు, అక్కడ కూడా మనస్వార్థమే. అక్కడ కూడా దేవుడి మీద ఇష్టంతో తీసుకెళ్ళిపో స్వామి అనము, అప్పుడు కూడా మనస్వార్థమే. మనిషి అంటేనే స్వార్థం కదా ప్రభుజీ. కలియుగంలో మనుషులు ఇంకా రిజెక్టెడ్ పీసులు కాబట్టి ఇంకా స్వార్థంగా ఉంటాము. అది మన గురించి ఉన్నా కూడా కృష్ణుడు ఎంత దయామయుడంటే మీరు అదే అజామిల స్టోరీ అందరికి తెలుసు కాబట్టి సో అజామిల అసలు కృష్ణుడిని ధ్యానించలేదు, నారాయణని ధ్యానించలేదు. ఊరికే తన బిడ్డ పైన ప్రేమ ఉంది కాబట్టి, తన కొడుకు పైన ప్రేమ ఉంది కాబట్టి నారాయణ అని పిలిస్తే అరే ఆయన నా పైన ప్రేమతో పిలవకున్నా పర్వాలేదు, నా పేరు పిలిచినాడు, నేను ఆయనకు బెనిఫిట్ ఇస్తా అని ఇమీడియట్గా విష్ణుదూతలను పంపించినాడు వాళ్ళని రక్షించడానికి. అలాగే మీరు పౌండ్రకుడు అని విన్నారా? మన భాగవతంలో కథ. పౌండ్రకుడు కృష్ణుడిలాగా చేస్తా ఉంటాడు. అంటే చెప్పండి ప్రభుజీ, చెప్పండి. ఆయన పౌండ్రకుడు ఏంటంటే నేనే కృష్ణుడిని, అంటే నేనే నారాయణుని అన్నట్టుగా ఆయన ఎప్పుడు ఆయనకు ఉన్నాయి 2 చేతులే, కానీ ఇంకో 2 చేతులు అతికించుకుంటాడు అనమాట. అతికించుకొని ఆ శంకు చక్రాలన్నీ పట్టుకొని అలా ఎప్పుడు రోజు అలాగే రెడీ అవుతూ ఉంటాడు. అయితే తను ఒకసారి ఇదంతా కృష్ణ బుక్‌లో వస్తది. ఆర్ భాగవతంలో 10వ స్కందంలో. సో, అప్పుడు కృష్ణునికి ఉత్తరం పంపిస్తాడనమాట. ఏమని అంటే, నేనే నిజమైన నారాయణ్ణి.
నువ్వు ఊరికే వేషధారణ వేసుకున్నావు. నువ్వు నీ వేషధారణ అది వదిలేసి నువ్వు నాకు శరణు పొందు, ఆరు నాకు శరణు వైపు, ఆరు నన్ను ఒప్పుకో, నేను గ్రేట్, నేను నారాయణుని ఒప్పుకో అన్నట్టుగా అవి లెటర్ పంపిస్తాడనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణుడు వచ్చి యుద్ధం చేసి తనని చంపేస్తాడు. అయితే చంపేసినాక అతను ఎక్కడ పోతాడు మరి ఇట్లా కృష్ణుడా చేసినందుకు? తన డెస్టినేషన్ ఏముంటది? చేతిలో పోయాడు కాబట్టి వైకుంఠానికి వెళ్తాడు. యాక్చువల్లీ మామూలుగా అయితే చెడ్డవాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే కంసుడైనా కూడా చాలా మటుకు బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిశారు అన్నట్టుగా అట్లా అంటారనమాట. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ పౌండ్రికుడికి కూడా కృష్ణుడు అంటే స్వతహా ప్రేమ లేదు ఏం లేదు కానీ తను రోజు నిరంతరము ఆ నారాయణ్ని ధ్యానం చేస్తూ నేను నారాయణలాగా ఉండాలి, నారాయణలాగా చతుర్భుజాలు, నారాయణలాగా పీతాంబ వస్త్రాలు అవన్నీ వేసుకోవాలన్నట్టుగా ఎప్పుడూ ఆ ధ్యానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి కృష్ణుడు తనకేం బెనిఫిట్ ఇచ్చాడంటే నువ్వు కూడా ఆ చతుర్భుజ ఆకారంలోనే ముక్తిని పొందు అన్నట్టు సారూప్య ముక్తి ఇచ్చారు. మీకు తెలుసు కదా 5 ముక్తులు అందులో తెలుసు ప్రభుజీ. అందులో సారూప్య ముక్తి. సో ఎలాగైతే నారాయణ ఉంటాడో విష్ణుదూతలు కూడా అదే కదా, నారాయణ స్వరూపంలోనే ఉంటారు కదా. సో అలాంటి ముక్తి పౌండ్రకుడికి కూడా. సో అటువంటి దయామయుడు కృష్ణుడు. అంటే మన ఇంటెన్షన్ గా అయినా కాకపోయినా ఆయన స్మరించుకుంటే చాలు, అంతే. ఇంకా అంతే కదా ప్రభుజీ. మనం ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఆ నామాన్ని మనం ఇప్పుడు నిన్న కూడా కథలో చెప్పారు కదా, ఒక ఆయన కృష్ణ అంటే ఆయన పువ్వును కృష్ణార్పణం అన్నారు. ఎవరికి ఆయన పిల్లికి కూడా వృక్షం పెట్టేవారు కాదు, పిసినారి ఆయన. ఆ కృష్ణార్పణం అన్నా కూడా ఆయన అంటే అంటే ఆ చిన్న దానికి కూడా ఆయన ఎంతో ప్లీజ్ అవుతారని అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ. యాక్చువల్లీ 7వ స్కందం మన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఉంది కదా భాగవతంలో, అది మొదలయ్యే ముందు 7వ స్కందం మొదట్లో తను పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇదే అడుగుతారనమాట. ఎందుకు భగవంతుడు అంటే 6వ స్కందం ఎండింగ్ లో మీకు వృక్షాసుర తెలుసా? వృత్రాసుర, చిత్రకేతు, వృత్రాసుర. విన్నాం ప్రభుజీ, దేవాది దేవుడు ఆ బుక్ లోని విన్నాం ప్రభుజీ. ఓకే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. గుర్తుందా ఎలా చంపేస్తారు వృత్రాసుని? అది కనకదుర్గ మాతాజీ చెప్పాలి ప్రభుజీ, బాగా చెప్తారు. విన్నాం కానీ గుర్తుంది ప్రభుజీ, పేర్లు అయితే గుర్తున్నాయి. గుర్తుండదు, కనకదుర్గ మాతాజీ బాగా చెప్తారు. కృష్ణ ప్రభుజీ వీళ్ళంతా తెలుసు ప్రభుజీ, అందుకనే ఊరికే నా మీద తోసేస్తారు. ఎవర్ గ్రీన్ మీరు ప్రభుజీ చెప్పారు కదా, మీకు గుర్తుంటాయి. మరి మీరు కూడా రాధారా అని చెప్పచ్చు. ఉత్తరాసురుణ్ణి చంపాలంటే ఒక దివ్యమైన ఆయుధం కావాలి కదా ప్రభుజీ. ఆ ఆయుధాన్ని తయారు చేయాలంటే ఆయన శరీర త్యాగం చేయాలి. ఆయన పేరైతే గుర్తు రావట్లేదు. దదీచిని ఆయన చాలా శుద్ధ భక్తుడు. అయితే వీళ్ళందరూ దేవతలందరూ వెళ్ళి ఆయన బతికుండంగానే ఆయన శరీరంలో ఉన్న ఏమంటారు స్పైన్ అది కావాలని అడుగుతారు. అడిగితే ఎవరైనా ఇవ్వగలరా? అలా బతికుండంగానే నేను తన శరీరాన్ని త్యాగం చేసి అలా ఎముకల్ని ఇవ్వటానికి ఇష్టపడరు కదా. అప్పుడు ఆయన కొంచెంసేపు సంకోచించాడు, సరే ఇస్తానంటారు. ఇప్పుడు చాలా మంది పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అంటారు అదేం కోరిక వాళ్ళు అలా ఇస్తారంటే, ఇంతమంది దేవీ దేవతలు అందరూ కూడా వచ్చి నా శరీరాన్ని అడిగారు అంటే నేను నశించిపోయినా నా ఎముకలతోటి వాళ్ళకు ఒక బెనిఫిట్ జరుగుతుంది కాబట్టి నేను తప్పకుండా ఇస్తానంటాను. అప్పుడు దదీచి దాని శరీరంలో ఉన్న ఆ స్పైన్ తీసుకొచ్చి వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేస్తారు. దాంతో అతనికి మరణం సంభవిస్తుంది. అట్లయితే ఏ ఆయుధంతో ఉత్తరాసురుడు చనిపోడు, కేవలము ఇట్లాంటి ఆయుధంతోనే చనిపోతాడని అతనికి శివుడి వల్ల వరం పొందాడు ప్రభుత్వం. అది గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో వృత్రాసుడిని చంపడానికి వజ్రాయుధం అది దానికోసము ఇన్ఫాక్ట్ కృష్ణుడే అంటే నారాయణుడే తనకు గైడెన్స్ ఇస్తాను అనమాట. ఇంద్రునికి చెప్తాడనమాట, నువ్వు వెళ్ళి ఇలా దదీచిని అడుగు అన్నట్టుగా. అయితే సుఖదేవ్ కోసం పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామి అడుగుతాడు, ఎందుకు ఎప్పుడు ఇట్లా కృష్ణుడు నారాయణుడు ఎందుకు ఎప్పుడు ఇట్లా దేవతలకు పార్షాలిటీ చూపెడతారు, అసురులకు ఎప్పుడు ఇట్లా కష్టం కలిగిస్తారు అన్నట్టుగా. అంటే అప్పుడు ఈ 7వ స్కందం అంతా మొదలవుతుంది అనమాట. అయ్యా అది పార్షాలిటీ ఏం లేదు,
కృష్ణుడు అందరినీ సమంగానే చూస్తాడు. వీళ్ళనైనా, వాళ్ళనైనా, అసురులైనా, దేవతలనైనా అందరినీ మంచిగానే చూస్తారు. అందరికీ ఇప్పుడు సేమ్ గాలి, నీరు, వాయువు అన్నీ మన అందరికీ అవసరం. అది అందరికీ ఇస్తున్నాడు. ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు. అయ్యా నువ్వు అసురుడు అయ్యా, నీకు గాలి, నీరు ఇయ్యను, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటావు అని వదిలేయట్లేదు. అదంతా అందరికీ ఇచ్చేస్తున్నాడు. కానీ అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ అసురులు వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు అంటే అంటే అక్కడి నుంచి హిరణ్యకశిపు అదంతా స్టోరీ అంతా చెప్పుకుంటూ సో ఏమంటారంటే ఎలాగైతే అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను. ఒక టీచరు క్లాస్‌లో ఉన్న 40 మంది పిల్లలకి సేమ్ అదే స్టడీస్ చెప్తా ఉంటది గదా! ఒకటే పాఠం చెప్తుంటది గదా! హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. ఇప్పటికీ అలాగే అంతే చెప్తారు. అంతే అంతే ప్రభుజీ, ప్రభుజీ. కరెక్టే ప్రభుజీ. అక్కడ పిల్లలు ఇప్పుడు ఒకడు చదవకపోతే వాడు మార్క్స్ సరిగ్గా రాకపోతే వాడిని పాస్ చేసి వాడు డాక్టర్ అయిపోయాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతది మన పరిస్థితి? మనుషులు అంతే డెడ్ బాడీ అయిపోతాయి ఎప్పుడు. సో టీచర్ నేను సమానమే కదా అని అందరికీ నువ్వు చదివినా చదవకున్నా మార్క్స్ చేసేసి నేను డాక్టర్ని చేస్తా అంటే ఆ డాక్టర్ నుంచి ఆయన జ్ఞానమే లేదు. సో దానికి సరిగా ఆపరేషన్ చేయడం అవన్నీ మనం చేస్తాం ఇంకా దాన్ని. సో అందుకే టీచర్ ఏం చేస్తుంది, చదవని వానికి తక్కువ మార్కులు వేస్తుంది, చదివేవాడికి ఎక్కువ మార్క్స్ వేస్తుంది. సో భగవంతుడు కూడా ఎవరైతే భక్తితో తనని ఆరాధిస్తుంటారో అది చేస్తుంటారో ఎస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటారు. ఎవరైతే కృష్ణ నువ్వు నాకు ఇష్టం లేదు, కృష్ణుడు నువ్వు లేవు, భగవంతుడు లేడు, ఏం లేడు అంటే సరే నీ ఇష్టం, నీ దారిన నువ్వు పోవు, వాళ్ళని వదిలేస్తాడు అనమాట. సో అలా ఎవరిని అసమంగా చూడడు. అండ్ అదర్వైజ్ కూడా ఇప్పుడు ఎలాగైతే పూతనకు తల్లి స్థానం ఇచ్చాడో, పౌండ్రుగుడికి సారూప్యముక్తి ఇచ్చాడో, అలాగే హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షులకి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఫైనల్ గా జయ విజయులు అదంతా అందుకే 7వ స్కందం అంతా మొదలవుతుంది అక్కడ. సో వాళ్ళందరికి కూడా మళ్ళీ వైకుంఠంలో మరి స్థానం ఇచ్చారు అన్నట్టుగా కంసుడు ప్రభుజీ, కంసుడు కూడా ఎప్పుడు కృష్ణుని చంపాలనే భావంతో ఉండేవారు కదా ప్రభుజీ. శత్రు రూపంలోనే చూసేవాడు కృష్ణుని. మరి కంసుడికి ఏమి వచ్చింది ప్రభుజీ అప్పుడు? కంసుడికి ఇది కూడా ఇచ్చాడు మాతాజీ. కంసుడు కూడా ఇచ్చాడు మాతాజీ. శుద్ధ భక్తులు కూడా అట్లాగే కలవరు. కంసుడు కలిసినట్టు ఆ శ్రీకృష్ణుడిని శుద్ధ భక్తులు కూడా తెరవరు అనమాట. ఆయన నీడనే ఆయన కృష్ణ అనుకుంటాడు, అంత భక్తుడు. ఎందుకంటే ప్రాణ భయంతో అయినా ఆయన కొలుస్తాడు. అంటే నాకు గుర్తున్నంత మటుకు తనకు ఓన్లీ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవుతాడు మాతాజీ. అంటే ఆ ప్రేమ అన్నది లేదు కాబట్టి. బట్ అంటే నిరంతరం కృష్ణుడి రూపం అంటే కృష్ణుడు ఎలాగున్నాడు అన్నది ఫస్ట్ తెలియదు కదా. కృష్ణుడు వెతుకుతున్నాడు, ఆయన కృష్ణుడి రూపం ధ్యానం చేయట్లేదు. కృష్ణుడు అన్న మామూలుగా ఒక వ్యక్తిని వెతుకుతున్నాడు అంతే. సో నాకు గుర్తుండైతే తనకు ఓన్లీ సాయుధ్యముక్తి అదే బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసేది వచ్చింది కంసుడికి. బట్ అక్కడ అదే చెప్తారనమాట. సో ఏదేమైనా కానీ ఈ భౌతిక లోకం నుంచి బయటపడిపోయేంత ముక్తి కృష్ణుడు ప్రసాదిస్తున్నాడు అనమాట. సో అటు మంచిగా అంటే సురులు కానివ్వండి, అసురులు కానీ, దేవతలు కానివ్వండి, అసురులు కానివ్వండి అన్నట్టు. సో అది అంటే ఈ టాపిక్ అంత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అదే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్వతహాగా దేహం వదిలేయాలని అనుకోము. మనం ఉన్న అటాచ్మెంట్స్కి బై ఛాన్స్ ఒకవేళ వదిలేయాలనుకున్నా కూడా ఆ టైంలో ఉన్న ధ్యానం కొద్దీ మనకు 8వ అధ్యాయంలో అదే వస్తుంది కదా, అంతే అంతకాలేచే మామేవ స్మరణముక్త. సో వీలైనంత వరకు నన్ను ధ్యానించుకొని ఎవరైతే వదిలేస్తారో అప్పుడు నా దగ్గర చేరుతారు. లేకపోతే వాళ్ళు ఏ భావంతో వదిలేస్తారో ఆ భావంతో వాళ్ళటి చేరుతారు. సో ఈ టాపిక్లో అదే వస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఆసనాలు వేసి ఎవరైతే వాళ్ళు స్వయంగా దేహాన్ని వదిలేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఒక్కొక్క చక్రం నుంచి పైకి వస్తా మన ప్రాణాన్ని పైకి తీసుకొస్తూ మన ఊర్ధ్వం నుంచి తలరంధ్రం నుంచి బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి దేహాన్ని వదిలేయాలి. అలా వదిలేసిన వాళ్ళకి ఇంకా కోరికలు ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ వైశ్వానర, మళ్ళా మన శిశుమార ఇవన్నీ దాటుకుంటూ మహర్లోకము, సత్యలోకం వరకు అటు వెళ్తారు. వాళ్ళ కోరికల్ని బట్టి వాళ్ళు ఎక్కడైనా అట్రాక్ట్ అయితే మధ్యలో ఆగిపోతారు. లేదా ఎవరైతే ఇంకా ప్రేమ భక్తి ఉందో వాళ్ళు అప్పుడు వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళిపోతారు అన్నది అది 4th టాపిక్ ఉంది. సో అది ఒకవేళ ఆ ప్రేమ భక్తి ఉండి వైకుంఠానికి వెళ్ళేది ఉంటే వాళ్ళు మన ఈ బ్రహ్మాండాన్ని కప్పిన భూమి, అపో, అనలో, వాయు ఇవన్నీ లేయర్స్ని దాటుకుంటూ అంటే ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కోటి మనకు భూమి నుంచి ఏమొస్తుంది, సువాసన వస్తుంది. సో ఆ సువాసన అవన్నీ వదిలేస్తాము. తర్వాత నీళ్ళ నుంచి రుచి వస్తుంది. సో రుచిని అక్కడ వదిలేస్తాము. తర్వాత అగ్ని నుంచి గాలి నుంచి
ప్రాణమా అగ్ని నుంచి రూపము, అగ్నికి రూపం అంటారు అనమాట. రూపాన్ని ఇక్కడ వదిలేస్తాము. వాయువు నుంచి స్పర్శ. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క మన పంచభౌతిక ఏవైతే మనం యాక్సెప్ట్ చేసామో ఆ ఇంద్రియాలు, మన జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు ఏవేవి వచ్చాయో అవన్నీ విడిపడిపోయి వెళ్ళిపోయి మన ఆత్మ అహంకారాన్ని త్యజించేసి ఈ మహత్తత్వాన్ని మొత్తం ఏదైతే మహావిష్ణువు మహత్తత్వం నుంచి బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టించాడో అవి దాటి వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళిపోతాము ఒకేలా ప్రేమ భక్తి ఉంటే అని అది ఇచ్చారు. సో దాంట్లో లాస్ట్ కంక్లూజన్లో బ్రహ్మ చెప్తారనమాట. సో ఇట్లా అష్టాంగ యోగ అవన్నీ ఫాలో అయ్యి మనంతలో మనము అవన్నీ దేహానల్లి అక్కడ ప్రయాణించే బదులు అంటే నేను 3 సార్లు వేదాలన్నీ చదివాను. సో వేదాలన్నీ చదివి అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణుని పట్ల ప్రేమపూర్వక భక్తి పెంచుకుంటామో అప్పుడు మనం కృష్ణుడిని చేయడం ఈజీ. అది మనకి ఇవంతా మనం స్వయంగా వదలాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ విష్ణుదూతలు వాళ్ళే, కృష్ణుడే విష్ణుదూతల్ని వాళ్ళని పంపిస్తాడు. వాళ్ళు మనం డైరెక్ట్‌గా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు వైకుంఠ లోకాలకి లేదా గోలోకంకి అలా. సో అది భక్తి యోగం బెనిఫిట్ అన్నట్టుగా అక్కడ కంక్లూజన్‌లో చెప్తారు. సో అందుకు మనం ముఖ్యంగా చేయాల్సినవి ఏంటంటే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం. సేమ్ ఫస్ట్ అధ్యాయంలో చెప్పినవే సేమ్ కంక్లూజన్ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తారనమాట. సో స్మరణం, కీర్తనం, శ్రవణం. భగవంతుని గురించి ఎప్పుడైతే శ్రవణం చేస్తామో, భగవంతుని కీర్తనలు చేస్తుంటామో, భగవంతుని నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు భగవద్ధామం చేరడం చాలా సులువు అని ఈ అధ్యాయంలో ఫైనల్ కంక్లూజన్ వస్తుంది. హరే కృష్ణ. మనం రేపు అదే థర్డ్ టాపిక్ మొదలు పెడదాము. ఇక్కడ థర్డ్ ఫోర్త్ అంత పెద్దగా అంటే నాకు తెలియదు, చూస్తాను ఎంతవరకు డీటెయిల్ పోవచ్చో. సో ప్రభుజీ హరి కృష్ణ. ప్రభుజీ టైం ఉందా ప్రభుజీ? ప్రభుజీ ఇప్పుడు మనకి ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ కంసుడిని ఇలా చంపారు కదా ప్రభుజీ. ఎవరు దంతవక్త్రుడు శిశుపాలుడు. మనకేమో రామావతారంలోనేమో ఇలాగా ఎవరైనా కుంభకర్ణుడు, రావణాసురుడు. మరి మనకి దశావతారాలు ఉన్నాయి కదా ప్రభుజీ. ఒక్కొక్క అవతారం అదే నరసింహ అవతారం, మత్స్య అవతారం, కూర్మ అవతారం ఇవన్నీ కూడా ఏ యుగంలో జరిగాయి ప్రభుజీ? ఇవి అన్ని ఫిక్స్ అంటే చాలా మటుకు కృతయుగంలో, అంటే నరసింహవరా కూడా కృతయుగం. ఓకే ఓకే అట్లే ఫిక్స్డ్ ఏం లేవు. అదే మనది ఎప్పుడైనా సైకిల్ మాతాజీ. అంటే సైకిల్ అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం తర్వాత ఏమొస్తుంది? శీతాకాలం, వర్షాకాలం, సారీ వేసవికాలం. అట్లా అంటే మన ఈ సీజన్స్ అంటే 4 సీజన్స్ అన్నట్టుగా అంటాం కదా సాధారణంగా. సో ఇది ఒకటి అయిపోయాక ఇంకోటి వస్తుంది, సో అలాగే కలియుగం అయిపోయాక కృతయుగం వస్తుంది, సత్యయుగం అయిపోయాక. సో మన కలియుగంని మనం ఎలా ఊహించుకోవచ్చు అంటే వర్షాకాలం అనుకోండి, కొద్దిగా ఒక సెన్స్ లా. అంటే మన ఏదైనా కాలం ఎక్కువ ఇష్టం లేకపోతే ఆ కాలం అనుకోండి. సో వర్షాకాలంలో నీళ్లు పడతాయి, బురద వస్తుంది, బురద చెల్లుతుంది. సో దానివల్ల వాటర్ అంటే మన ప్రయాణం కష్టమవుతుంది, మన బట్టలు పాడవుతాయి అన్నట్టుగా మనకి ఇప్పుడు మనం వర్షాకాలం లేకున్నా మనకు తెలుసు వర్షాకాలంలో ఏమవుతుంది అన్నది. అలాగే ఈ నారద మునికి ఈ ఋషులకు మునులకు వాళ్ళందరికీ తెలుసు కలియుగం వస్తే కలియుగంలో ఎలా ఉంటది అన్నది వాళ్ళకి తెలుసు. వర్షాకాలం వస్తే ఎలా ఉంటుందో కలియుగం అలా ఉంటది అన్న ఉదాహరణలాగా వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట అన్ని. సో అందుకే వాళ్ళు అంటే మీరు ఒక్కోసారి చూస్తే కలియుగం వస్తుంది అని వాళ్ళు అన్ని ప్రెడిక్షన్స్ అన్ని చెప్తా ఉంటారు కదా. ఎందుకంటే ఆ పద్ధతి ఈ కాలం వస్తుంది, ఈ కాలంలో ఇలా ఉంటాయి. బట్ ఇది కాలం అయిపోయిందంటే మళ్ళీ తర్వాత సత్యయుగం వస్తుంది. సత్యయుగంలో అందరూ ప్రేమతో ఉంటారు, ఇంకెక్కువ. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ చెడు ఉండదని కాదు, అక్కడ కూడా అధర్మం ఉంది, కానీ కొంత తక్కువ రేట్లో. సో సత్యయుగం, ద్వాపర యుగం అట్లా వస్తుంది. సో ఏ యుగంలో అంటే వీళ్ళ అవతారాలన్నీ కూడా డిపెండ్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక దాన్ని బట్టి వస్తాయి. బట్ చాలా మటుకు సత్యయుగంలోనే వచ్చింది. ఇన్ఫాక్ట్ సత్యయుగంలో ధర్మం ఎక్కువ ఉంది, 3 పాదాల పైన ఉందన్నా కూడా ఆ టైంలోనే ఎక్కువ ఉన్నారు. అదే ప్రభుజీ. అలా చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడు కథలో కూడా వాళ్ళ స్వయంగా తండ్రి గారి శత్రువు. మనకి రాముడిని అరణ్యవాసం పంపించడానికి వాళ్ళ పిన్ని గారు పంపించారు. మరి కృష్ణని చూసుకుంటే అలా సొంత మేనమావే. అలా అందరు ఇళ్లలోనే ఉన్నారు. మనకి అదృష్టవశాత్తు అలా లేరు కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు అంటే మనకి బయట ఉంటారు, అంటే రిలేటివ్స్ అంటే మన ఫ్యామిలీలో భర్త, భార్య, పిల్లలు బానే ఉంటారు, అంటే ఓకే ప్రభుజీ. బయట ఉంటారు మనకి జనరల్ గా ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, రిలేటివ్స్. బట్ మన పురాణాలు ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇంట్లోనే ఉన్నారు శత్రువులు.
కలియుగంలో ఇంకా యాక్చువల్లీ పెద్ద డేంజర్ మెథడ్. అంటే వాళ్ళు బయట ఉన్న వాళ్ళంతా లోపల ఇప్పుడు అంటే మన హృదయంలోనే మనకే ఆ చెడు అదంతా పెరిగిపోయి అంతే, అది కరెక్టే ప్రభుజీ. అది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మంచిగా ఉంటాం మనం, ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాము. రెండు కూడా మనలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంక మనమే దానికి అంటే అసురు గుణాలు ఉంటాయి, దైవీ గుణాలు రెండు ఉంటాయి. బయట ఉన్న వాళ్ళని కొద్దిగైనా ఓకే, వాళ్ళ దూరంగా ఉండొచ్చేమో వాళ్ళ నుంచి అవి ఎంతగాని మన మనసులోనే ఉన్న ఆసుర గుణము అవన్నిటిని అవును ప్రభుజీ, అది క్లెన్స్ అయిపోవాలి కదా ప్రభుజీ. అందుకే కళ్యాణ నిదే రాజన్ అస్థిరేకో కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘం పరం రచయిత్. సో ఎటువంటి ఈ దోషాలతో పూరితమైన కలియుగంలో భగవంతుని కీర్తన చేస్తా ఉంటాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఎప్పుడైతే నిరంతరం చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ముక్త సంఘం పరంరజతి. ఈ అసత్సంగాల్ని వీటన్నిటిని వదిలేసుకొని ఆ పరంధామాన్ని ఈజీగా చేరుకుంటాము. జస్ట్ హరినామం చేయడం వల్ల అప్పుడు ఆ మనసులో ఉన్న అసురుడు వాళ్ళంతా కూడా అసుర గుణాలు అన్ని కూడా తొలగిపోతాయి. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ప్రభుజీ. అంతా మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో గోపాల్ జై. జై.